शांति नाल बैठना चाहिए। जे मन चंचल है तो टिकदा नहीं जां बहना औखा है तो फिर वो बाहरले पासे ग्राउंड उसे खुले थां बह लिया करो। सतगुरु के सत्कार नूं पूरा पूरा कायम रखो तो आपां नूं पूरा हक प्राप्त होवेगा। ते जे सिੱਖੀ स्वरूप विच होके ते बटरूपिया रूप धार के ते किसी भी नकल ला के ते चंचलताई दे शिकार होके गुरु की बेअदबी कीती ते हक पूरा प्राप्त नहीं होवेगा। तो निमरता साहब ते बेनती है सारी संगत नूं अगे वास्ते जदों भी हजूर की हजूरी चाहना नमस्कार करके बैठ जाना चाहिए। मैं अपने वालों एक दोवां का नाम लैके नहीं, समुचे तौर पर जितने जथेदार अते जथेदारां नाल जाण वाले गुरसिख माई भाई बीबियां जा रहे हैं, मैं उन्हां सारिआं दा ही बहुत धन्नवाद करदा हाँ। पर आपां नूं इस नाजुक समय दे विच बहुत सचेत होकर चलना पवेगा। ये एक पासे तो ढाह नहीं लग रही, देहधारियां वालों बीबी इंदिरा के चमचियां वालों कुर्सियां के लालचियां वालों अते कुछ अपने निजी प्रयोजन नूं पूरियां करके अपनी शोहरत नूं वधाउण वास्ते ते माया के गलबे वाले वालों इन्हां सारिया पासों तो ध्यान नाल चलना पैना है। हुकूमत ने हर तरीका वरतना है कि पैसा दे के अकाली दल नालों किस नूं तोड़िया जावे, लालच दे के कुर्सी का किस नूं तोड़िया जावे, किहड़े तरीके दे नाल जिहड़ियां जथेबंदियां सिंह सभावां सभा सोसायटियां संप्रदावां अकाली दल नाल जुड़ियां इन्हां नूं आपस विच फुट दा शिकार बना के अकाली दल ते बाकी जथेबंदियां विच तरेड़ां किस तरीके नाल पैदा कीतियां जाण, ये सारा तरीका गौरमेंट ने वरत के पूरा पूरा जोर लाउणा है। पर आपां इस नूं निष्फल करन वास्ते असफल बनाउण वास्ते सावधानता किस तरीके नाल रखनी है, एकता का सबूत देना है। जे कोई सिंह नूं सिख नूं एक दूजे नूं कोई गाल कढ़दा है उहनूं गाल का जवाब गाल विच ना देवो, उहनूं इह कह के गुरमुखा दो होर कढ़ लै। जे तेरा पेट गाल नाल भरदा मंद भाषा नाल भरदा है दो चीज़ां होर कह लै। जे सिख दे मूँह ते चपेड़ मारदा है ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਉਨਕਾ दो होर मार ला, पर नरक धारी अगे ना कर दिओ जां पुलिस वाले अगे नहीं सिख अगे करे उनका होर मार लै। जरूरत नहीं पवेगी कि एक बार कोई कौड़ा बचन कहे तो उन्होंने कहिए भरावा दो होर कह लै, ਉਹਦਾ शर्म नाल अपने आप ही सिर नीवां हो जाएगा। पर अपना इत्थे की सुभाव बनिया है, जे एक ने टीवी लाई है तो दूजा कहना सारी डब्बी दीआं सीखां बाल देवां तो तां मैं इहदे नाल चंगा नहीं ते नहीं चंगा नहीं। ये सुभाव अपने वास्ते माड़ा है। मैं हाथ जोड़ के सारी संगत नूं बड़ी निमरता सहित बेनती करांगा, जो धर्म युद्ध मोर्चे के डिकटेटर साहबान संत बाबा हरचंद सिंह जी लौंगोवाल इस मोर्चे की वांगडोर संभाल के चला रहे हैं। समय समय मुताबिक गौरमेंट ने चालां चलियां ते अगे भी चलेगी, पर उन्हां तो बचण वास्ते आपां नूं अपने कन्नां विच फिरका प्रस्त दीआं गल्लां सुन के फुट का शिकार नहीं होना चाहिए। कई बारी कहा जाता जी एक नरम धड़ा एक गर्म धड़ा है, ये बोलते नहीं दूजे बोलते हैं, सानू जवाब कोई नहीं मिलता। मैं अकाल तख्त साहब से एक दिन बेनती की सी, संतां ने भी कहा सी कि भाई अखबारां वाले भी बहुत कुछ कहना, कई जिहड़े अपने उल्ट है, खास करके महाशा प्रेस उन्हें अड्डी चोटी का जोर लाउणा है कि इन्हां दीआं पग्गां एक दूजे दीआं किस तरीके नाल लै सकदियां। जदों तक फैसले का ऐलान नहीं हुंदा कोई कुछ कही जाता, किसी की परवाह ना करो, आप अपने निशाने वाल वधी चलो। सिख वक्री कौम बारे बड़ियां अनेक प्रकार दीआं गल्लां चलदियां, कुछ साडे विच भी ढलियाइयां हन, उन्हां ढलियाइयां नूं गुरु की संगत ने दूर करना है। सिख वक्री कौम कहण तो असीं कई वेरा स्टेज तो झिझक जाते हैं जी, पता नहीं किहड़ा बंब चल जाना, उपरों तोप चल जाएगी, पहाड़ डिग पवेगा। सिख वक्री कौम के ऐसे भारी वड्डे वड्डे प्रूफ सबूत हैं जिन्हां दा जवाब जिहड़े सेंटर विचों वड्डे वड्डे खब्बी खान कहाउण वाले सी, जदों उन्हां दे पास दलीलां दित्तियां गईयां
ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੀ, ਐਡੀਟਰ, ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ, ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ 12 ਦੇ 12, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ 2-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜੰਮਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਧੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਜੰਮਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਖਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁਕਣ ਛਿਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ, ਚਿੱਤਰੇ ਵੀ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਦੜ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ 3 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ। ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ? ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਛੇਤੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਝੰਡਾ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਉਦੋਂ ਟੱਲੀ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸ਼ੀਂਦੇ, ਨਾਈ, ਝਿਉਰ, ਹਰੀਜਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਿਆਰ, ਘੁਮਿਆਰ, ਸੈਣੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਦਿਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
इस वास्ते असीं वखरे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, कुल दुनिया का चक्कर काटा लो, तुहानूं किसी थां ते लंगर मुफ्त नहीं मिलेगा। जे लंगर मिलेगा तो एक गुरु के दरबार विचों मिलेगा, बाकी कितों नहीं मिलेगा। इस वास्ते भी असीं वखरे हाँ। बाकी किसी धार्मिक ग्रंथ नूं मनण वाले लोकां विचों उन्हां दे घरों जो बीबियां उन्हां नूं अपने इष्ट की हजूरी विच जाके नमस्कार करन दा अधिकार नहीं, ते अपने धार्मिक चिन्ह गात्रे पहनण दा भी अधिकार नहीं। हिंदू के घर वाली बोधी नहीं रख सकती। कई हिंदू भरा बैठे पुछ भी लियो, हिंदू के घर वाली बोधी नहीं रख सकती, हिंदू के घर वाली जनेऊ नहीं पा सकती, हिंदू के घर वाली 12 तिलक नहीं ला सकती, मुसलमान के घर वाली मक्के जाके जियारत नहीं कर सकती, मुसलमान के घर वाली मसीत विच पर्दे तो बगैर नमाज नहीं पढ़ सकती। जे नमाज पढ़नी तो पर्दा करना पड़ेगा। पर साडा सिखां दा असूल है, जे मत्था इत्थे सिंह ने टेकिया ते बीबी ने भी इत्थे मत्था टेकना है। जे सिंह दे गात्रे किरपान है ते बीबी दे भी किरपान है। जे सिंह अखंड पाठी है ते घर वाली भी अखंड पाठ की रौल ला सकती है। सिंह कीर्तन करदा ते बीबी कीर्तन कर सकती है। साडा सारा सिलसिला ही तुहाडे नालों वखरा है कि तुसीं किवें कहंदे सिख वखरी कौम नहीं। कहंदे जी जवाब कोई नहीं, जवाब कहते है कोई नहीं, सिख वखरी कौम कहते मनना नहीं। फिर इन्हें मनाने वास्ते तुहानूं सोचना पऊ। मेरे ते प्रश्न किया राम जेठमलानी ने, सुब्रमण्यम ने अते उन्हां एडिटरां ने। वो कहण लगे जी तुसीं संत हो। मैं कहा नहीं मैं सिंह है। कहंदे लोकी तुहानूं संत कहंदे आ। मैं कहा संगतां नूं पुछो। कहंदे जी संतां कोले हथियार नहीं होया करदे, तुसीं हथियार क्यों रखे है। दास ने उत्तर दिता सी कि मैं खुसरा नहीं हाँ ते ना खुसरे का पुत। मेरा पिता मर्द है। भाई गुरदास जी ने लिखिया वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। ओदा पुत्र है। मैनू कह लगे शास्त्रां दे नाल शांति भंग दी शांति अशांति चलती है ना। मैं इस पासे बहुत नहीं पैना, केवल शांति वास्ते 2 अखर कहने हैं। कहते जे सिख हथियार रख लवे तो शांति भंग हो जाती है। बाहर जाके कहते पिंडरां वाले की गल विच दलील नहीं, तो दलील मैं ये दिती सी कि तुसीं 12 एडिटर हो। तो मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहुंदा हाँ, जे हथियार रखण नाल शांति भंग हुंदी है तो बार्डरां दे उपर तोपां सटेना मशीन गन्ना ये क्यों बीड़ियां होईयां। वो शांति भंग करने वास्ते बीड़ियां का शांति कायम रखने वास्ते। कहंदे जी बीड़ियां तो शांति कायम रखने वास्ते है। तो मैं कहा तोप नाल शांति भंग नहीं हुंदी, क्या 315 तो स्प्रिंगफील्ड नाल शांति भंग हो जू। कहंदे तुहाडे हथियार जायज़ है। मेरे को कह के गए टेप भर के गए असी अतवादी हाँ, असी तुहाडे नाल हाँ, हथियार तुहाडे जायज़ हैं। तो अखबारां विच जाके कहंदे जी पिंडरां वाला बड़ा खतरनाक। एक पासे कहंदे दलील नहीं, दूजे पासे कहंदे उत्तर नहीं। तो इहो जिहे लोकां तो सावधान रहना है। मैं सारी सिख संगत नूं बेनती करांगा, जे आपां इस मोर्चे विचों कामयाबी प्राप्त करनी है तो पूरा हक लेना है। आनंदपुर के मते बारे जो चर्चा चल रही है उन्हां भुलेखिਆਂ नूं दूर करके अपने पूरे पूरे हक हासिल करने हैं। 100/100 नंबर लेना है तो फिर एक था रहना पवेगा। ये नहीं तुरन लग्या जथेदारां ने रौला पै जावे। तो मैं सारे जुम्मेवारों नूं एक बेनती करदा है, किसी ते शक करके नहीं, मेरी एक जिम्मेवारी भी बनती है प्रचारक तौर पर। आपां नूं सारे नूं जथेदारां नूं भी संभल के चलना चाहिए। किसी ते शक पैंदी है उन्होंने कोल बुला के एक दूजे नूं पुछो। पर ऐसिया नौसरबाजियां करी जानियां कि ट्रकों के ट्रक मारे इकट्ठे कर ले, इनू थाना के थान कपड़े पहुंच गए, ये मत्थे टिकवाई जाता है, ये पूजा करवाउंदा है। फेडरेशन पंथ का अंग ही नहीं,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 50-52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਹੈ, ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਲਿਆਇਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਗੂੰਗਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, MLA, ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਲਾਲਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਤਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡੋਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਾਹਿਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਗਤੀਆਂ ਭਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 17, ਪਰ ਵੇਖੋ 17 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਲਵੋ। ਇਹ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ
हथियार लवो, शस्त्रधारी होवो, ते शस्त्रधारी होकर दुकान नहीं लुटनी, मारना नहीं किसी नूं, जख्म नहीं किसी दे करना। पर जे अपना हक लैंदे होयां नूं ते हक की आवाज़ उठाउंदे होयां नूं कोई कहे तुहाडा मूँह बंद करना है, ਉਹਦੇ वास्ते वरतों करनी है। ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨਸੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ वास्ते नहीं। मैं अपने ਵੱਲੋਂ जाण वाले जथे ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, जिस करके असीं सिक्खी के रास्ते चल के एकता का सबूत दिंदे होए सिक्खी कमा के साफ जथेदारां की गल चली सी, जथेदारां की गल चली सी कि सानू जे तां असीं सावधान है तो बहुत चंगा है, पर जे असीं नेरे सवेरे 5 रत्नी कह के कुट पी लैंदे हैं तो सानू छड्ड देनी चाहिए है। आ प्रीतम सिंह भट्टी स्टेज पर बैठा है, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਪੀਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 10 ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਅੱਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡੀ ਮੈਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨਹੀਂ। जे ग्रंथी शराब पीणों ना हटे, संत शराब पीणों ना हटे, प्रधान शराब पीणों ना हटे, स्टेज सैकटरी शराब पीणों ना हटे, सरकत ते जिले का जथेदार ते राजी शराब पीणों ना हटे, तुहानूं असीं किवें कहांगे तुसीं हट जाओ? साडे की जरूरत है तुहानूं कहिए? पर मैं इहदा धन्नवाद करदा ते एक संगत च भी दस्सण छड्डी किवें है। ਇਹਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ, 7 ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਤੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪੀਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜੇ ਕੋਈ। इन्ना सख्ती का स्टैंड लिया तो मैंने कह भी दिता सी कलियां गल्लां नहीं, जो पीती तो पकड़ ला मैं साड़ूंगा भी जरूर है, चेता रख ली। तो उन्हें परण किया ते बाकी मैं जथेदार भी बेनती करांगा, मैनू नहीं कोई पता पींदा जां नहीं पींदा, जे तां नहीं पींदे तो असीं ललकार के संगत नूं बेनती के रूप में कह सकते हैं। पर जे कोई चोरी छपोरी गंढे की फोल के खांदा तो गला साफ करने वास्ते वरतदा उन्होंने छड्ड देनी चाहिए है। तो जे आपा करीती तो ना हटे तो गुरु ने फैसला कर दिता है, पहला फाहा पाया पांदे पिछों दे गल चातड़िया, पहला जथेदारां दे, संतां दे ते लीडरां दे ते जुम्मेदारां दे गल च उन्हां दे फाहा पवेगा जिहड़े लोग इहो जिहे नशे वरतदे है। पर संगत सारी नूं बेनती करांगा जिन्हां नशा त्यागिआ उन्हां दा धन्नवाद, ते जिहड़े वरतदे है वो परण करो कि अगे वास्ते नशा नहीं वरतांगे, खंडे का अमृत छकांगे, सदा वास्ते पंथ की डट के हिमायत करांगे। मैं विशेष तौर पर शहर निवासियों का धन्यवाद करदा है, माया करके, कपड़े करके, साबुन तेल करके तो तुसां सारे मोर्चे में सहायता की है, पर गिरफ्तारी के रूप में जितना तुसां इस वेले सहयोग दिता है ते अगे देने वास्ते तैयार हो। शायद हो सकता 47 तो पिछों ये तुहाडी पहली मिसाल होगी, तो अगे वास्ते वध चढ़ के अपना हिस्सा पाना चाहिए। शहर निवासियों ने भी सारे का धन्यवाद। बोलदे कोई गलती हो तो मुआफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा। तो पंजाब विच विशेष तौर पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वालों शुरू हो रहा है, उस तो कोई ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ नहीं रहना चाहिए। अज तो कुछ समय पहला चंदो कलां विखे 14 सितंबर 1981 ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ਦੀਆਂ 37 ਕੋਠੀਆਂ, 2 ਬੱਸਾਂ जथे ਦੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲ ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ 3 ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਹਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫੀਸਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਂਡੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲੱਤ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਤ ਗਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਸੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਖਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇ ਆਪਣਾ 2.25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਸੀ ਗਿਆ, ਕਾਂਸੀ ਕਰਵੱਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਚਬੂਤਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਹੋ,
खेत जो मांगे सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लहरा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा कबू न शादा खेत। मैं ये भी कथा सुना दी, भी अर्थ की है। कहते जी तो गर्म जहा काम है। मैं गुरु नानक देव जी की बाणी सुना देना वारां तो वधीक। कहते वो सुना दिओ शांति होवेगी। बेनती की जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, खैर तार तली गली मेरी आओ। एक मार्ग पैर धरीजा सिर दीजा, काल न तीजा नाल कराड़ा दोस्ती, नाल कराड़ा दोस्ती। कूड़ी कूड़ा पाए मरण न जाता मूलिया, आवे किता खाए पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। ये तो कहते मरण बच गए तो भावें देश उजड़ जाए। गुरबाणी कह रही है पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। खो सबना की रेण का तो आओ हमारा पास। समाप्ति की पंक्ति जो चोजी प्रीत ने सिखा वास्ते उचारी है, ते आप अकाल पुरख अगे बेनती की तो सिखा नू मंग लैके दिती है। जब आप की औद निदान बने, आती रण में तब जूझ मरो। मैं कहते कसर सुना दिए जी, ये तो काम गर्म जहा है। फिर मैं नरम तो शास्त्रों वाला तो गर्म हो है। कहते जी कुछ ना कुछ मैं 2 मिनट के विचों पौने 2 मिनट लाए, और सुना दिता भी असी देश की अखंडता चाहते हैं, एकता के हामी हैं, मिल के चलो। जे गौरमेंट शांति चाहती है तो आनंदपुर के मत का ऐलान कर देवे। जदों तक आनंदपुर के मत का ऐलान नहीं होंदा तदों तक शांति कदाचित भी नहीं हो सकेगी। ये शांति रखनी जां भंग करनी यह जिम्मेवारी गौरमेंट के जिम्मे है। मैनू पूछा जाता संत जी तुसी खालसान के हामी हो जां नहीं, तो ओहदा उत्तर दास ने दिता कि असी ना खालसान के हमैती हैं ना विरोधी हाँ, देश विच रहना चाहते हाँ। सानू सेंटर गौरमेंट दसे नाल रखना जां नहीं रखना। जे खालसान अर्की दे दिता तो वाजदे वाजी लै लेना। 1947 वाली गलती नहीं करनी, जरूर लवांगे। मंगते हाँ नहीं तो दिता छड्डदे नहीं। कहते जी पहलियां 2 गल्लां तां कह रहे कि खबरां च पिछलियां मुश्किल। ये हसन वाली गल नहीं, सोचने वाली गल है। जे तो गल करो कुर्सी वालियां दी, जे गल करो टोपी वालियां दी, जे गल करो खद्दर दी पग वालियां दी, फिर तो जी शांति आ ते खबर दे देंगे। मैं पूछा की कारण, खबर क्यों नहीं दिंदे? कहते जी सानू बीबी इंदिरा गांधी का बहुत डर है। मैं उत्थे महसूस किया तो उन्होंने कहा भी कि गुरमुखो मेरे तो गलती हो गई। कहते कि मैं मैनू नहीं सी पता कि तुसी बीबी के अधीन हो, कि जिहड़ा मर्द के अधीन हो के चले वो बीबी की अधीनगी मनन वाले नाल गल करनी वो वास्ते बेवकूफी है। असी गुरु गोबिंद सिंह साहब मर्द के अधीन है, किसी तुहाडे वर्गी बीबी के अधीन नहीं। शर्मिंदगी ना मूँह नीवा जा कर लिया। कहते जी सानू तो पता नहीं सी। पिछों सिख कौम की गल जो 8 मिनट का टाइम दिता, कहते जी सिख कौम बारे कोई विचार दे दिओ। मैं विचार तो दे देंगे, टेलीविजन तो सुना दोगे। कहते ठंडा ठंडा होया तो मैं ठंडा तो है, जो तुहाडा लीडर ने किया वो आधार से सुना देना। कलगी धर के आधार से क्या होया बचन तो तुहानू चंगा नहीं लगना। मैं कहा जी सिख वक्री कौम है। सांडल साहब ने भावें कहा, मैं उन्होंने सत्कार करदा, बजुर्ग है, सियाणे हैं। बाकी अकाली दल ने बचपन तो मोढे ने मोढा ला के चल रहे हैं। उन्होंने इशारा किया जी अखवाउण की की लोड़ है, लोड़ नहीं। टेलीविजन वाले मैं कहा सी सानू तुसीं पुछ रहे हो पर सानू इन्ना कुछ पुछ लिया करो, तुहानू सिख वक्री कौम कहने की लोड़ क्यों पई? ये भी प्रश्न कर लिया करो कदे, फिर तुहानू दसीए। सिख निश्चय वास्तव वक्री कौम है। जो पोलीटिकल लोगों ने वंड की थी ਉਹਦੇ आधार से तिरंगा झंडा बनिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 रंग बनाए गए, एक खालसे का, एक मुसलमानों का ते एक चिट्टी चादर वालियां का कह लेना। उन्होंने 3 रंगों चो चिट्टा रंग उपर सी ते अगे मशीन गन्नां भीड़ दित्तियां
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰੂਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕੁਸਰ ਕਰਨ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10-15 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਾਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਂਟ ਭੇਜ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਆਸਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਕੌੜਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੰਗਾੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੰਗਾੜ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਲਾਹਣਤਾ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ। ਢੇਲੇ ਦਾ ਲਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਣਗੇ, ਚੜ ਜਾਣ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਾਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਦੋਂ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ। ਹੋਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਤਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਸਾਂ ਲੱਗੀ, ਕੁੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੁਟਵਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 25 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘੋ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ? ਆਹ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਢੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਨਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਟੋ ਛਾਪੇ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਟੋ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੁਨः ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਿਮਕ ਬਰੀਕ ਭੁਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਹਮਣਾ ਬੁਮਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਠਾ ਭਰ ਕੇ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮਯੋਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।